Welcome you all for this session. Now I am going to take engineering mechanics and strength of material for third sem civil engineering students under the Department of Collegiate and Technical Education. Now I am discussing about chapter number 7, and that is column session 2. In this session, before going to start this session, the last class we are discussing about definition of column, definition of stress, struts, and then long column, short column. Next, radius of gyration, and different end conditions are discussed in the last class. Today's session, the main contents are failure of short columns, failure of long columns, Euler's theory on columns, safe load, assumptions of Euler's theory, Euler's buckling load for different end conditions, limitations of Euler's theory, and lastly, multiple choice questions. Next is failure of a columns. Here the failure of a columns are the failure of a columns takes place due to any one of the following stresses set up in the columns. Number 1 is direct compressive stresses. Number 2 is buckling stresses. Number 3 is combined of direct compressive and buckling stresses. Now we are going to discuss about failure of short columns. Failure of short columns already we have discussed in the last session. The failure of short columns due to crushing loads. Failure of short columns due to crushing. This figure shows this is the column failures, and these are all short columns. Columns fails due to crushing. Columns fails due to crushing. You see these figures. This is also short column. This column fails by crushing. You see this video how the short column fails. You observe this. ಈ ನೀವು ಫಿಗರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಶಾರ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಫೇಲ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಫ್ ಲಾಂಗ್ ಕಾಲಮ್ಸ್. ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಫ್ ಲಾಂಗ್ ಕಾಲಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯು ಸಿ ದ ಫಿಗರ್ಸ್. ಲಾಂಗ್ ಕಾಲಮ್ಸ್ fails by log column fails by buckling. ನೋಡಿ ಬಕಲ್ ಆಗಿದೆ ಕಾಲಮ್ ನೋಡಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಒರಿಜಿನಲ್
column. After applying the load, the column just buckles. You see on the figure shows the buckling failures. A column is known as long column if the length of the column is compared to lateral dimensions is very large. Such columns do not fail by crushing alone but also by bending. ಇಲ್ಲೇನಾಗಿದೆ, ಬಕಲ್ ಆಗಿದೆ, ಕಾಲಮ್ ಬಕಲ್ ಆಗಿದೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ಲಾಂಗ್ ಕಾಲಮ್. ವಿಡಿಯೋ ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಬಕ್ಲಿಂಗ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್, ಯಾವ ರೀತಿ ಬಕಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ವಿಡಿಯೋನ ನೋಡಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ. After applying the load, how the column will buckle. You see, you observe that. Okay. Next heading, Euler's buckling load or crippling load. How to define buckling load or crippling load? The load at which column just buckles. The load at which the column just buckles is known as buckling loads or critical load or crippling load. You see the sketch, how the column will buckle. Crippling load for a column by Euler's formula is given by P is equal to pi square EI divided by EL square. P is equal to pi square EI divided by EL square. Here, where P is equal to crippling or buckling load in Newton, capital E is equal to Young's modulus in Newton per millimeter square. Here I equals moment of inertia. I is equal to moment of inertia in millimeter to the 4 of 4. And here L is equal to effective length of the column in millimeter. And L is equal to actual length of the column in millimeter. You observe this, capital L and small l. Capital L is equal to effective length of the column in millimeter. Small l is equal to actual length of the column in millimeter. Once again, I will repeat this. Euler's buckling load or crippling load means the load at which the column just buckles is known as buckling loads. Formula, Euler's formula anta kariತೀವಿ ನಾವು. Crippling load for a column by Euler's formula is given by P is equal to pi square EI divided by L square. Pi square EI divided by L square. This is the crippling load formula. Next is safe load. ಏನು safe load ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Safe load means the load under which column will not buckle is known as safe load. The load under which column will not buckle is known as safe load. Next, safe compressible load is equal to buckling load divided by factor of safety. Next, assumptions made in the Euler's column theory. ನಾವು ಆ ಕಾಲಮ್ ಥಿಯರಿನಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಅಸಂಪ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ
ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಅಸಂಪ್ಷನ್ ಈಸ್ ಇನಿಷಿಯಲಿ ದ ಕಾಲಮ್ ಈಸ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೈಟ್. ಇನಿಷಿಯಲಿ ದ ಕಾಲಮ್ ಈಸ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೈಟ್. Initially the column is perfectly straight and the load applied is truly axial. ನೋಡಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ ನಾವು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇನಿಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಯಾವ ಥರ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಕಾಲಮ್ ಈಸ್ ಅಂದರೆ ಬಿಫೋರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಲೋಡ್ ದ ಕಾಲಮ್ ಈಸ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಇರ್ತದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ದ ಲೋಡ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಈಸ್ ಟ್ರೂಲಿ ಆಕ್ಸಿಯಲ್. And the second assumption is the cross section of the column is uniform throughout the length. The cross section of the column is uniform throughout the length. ಅಂದರೆ ನಾವು ಒಂದು ಕಾಲಮ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಎಂಟೈರ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಎಷ್ಟು ಲೆಂತ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಅದರ ಏರಿಯಾ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಇರ್ತದೆ. ದ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಾಲಮ್ ಈಸ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಥ್ರೂಔಟ್ ದಿ ಲೆಂತ್. The third assumption is the length of the column is very large. The length of the column is very large when compared to its cross section. ನೋಡಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಾಲಮನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ಅದರ ಏರಿಯಾಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅದರ ಲೆಂತ್ ಏನಿರಬೇಕು, ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ದ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಾಲಮ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಲಾರ್ಜ್ ವೆನ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಇಟ್ಸ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್. ಅಂದರೆ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅದರದ್ದು ಏರಿಯಾ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಏರಿಯಾ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಏರಿಯಾಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅದರ ಲೆಂತ್ ಏನಿರಬೇಕು, ಲಾರ್ಜ್ ಇರಬೇಕು. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಸಂಪ್ಷನ್ ಈಸ್ ದ ಕಾಲಮ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಈಸ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ಲಿ ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್. ದ ಕಾಲಮ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಈಸ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ಲಿ ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅಂಡ್ ದಸ್ ಒಬೇಸ್ ಹುಕ್ಸ್ ಲಾ. ಏನಪ್ಪ ಈಗಂದರೆ ಕಾಲಮ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಈಸ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ಲಿ ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅಂದರೆ ಏನು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ನೀವು. ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅಥವಾ ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಏನು ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂದರೆ, ವೆನ್ ವಿ ಅಪ್ಲೈ ದ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫೋರ್ಸನ್ನು ಒಂದು ಬಾಡಿ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿದಾಗ, ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಡಿ ಅಂತ ನಾವು ಒಂದು ಬಾಡಿಯನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಲೋಡನ್ನು ಹಾಕಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ದ ಬಾಡಿ ಅಂಡರ್ ಗೋಸ್ ಸಮ್ ಡಿಫಾರ್ಮೇಷನ್. ಅಂದರೆ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಅಂದರೆ ನಾವು ಟೆನ್ಸೈಲ್ ಲೋಡ್ ಹಾಕಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದ ಬಾಡಿ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ಸ್. ಕಂಪ್ರೆಷನ್ ಲೋಡ್ ಹಾಕಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ದ ಬಾಡಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್. ಆಫ್ಟರ್ ರಿಮೂವಲ್ ಆಫ್ ಲೋಡಿಂಗ್ ದ ಬಾಡಿ ಕಮ್ಸ್ ಟು ದಿ ಒರಿಜಿನಲ್ ಪೊಸಿಷನ್. ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದ್ಸರಿ ನಾವು ಲೋಡ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಟೆನ್ಸೈಲ್ ಲೋಡ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ದ ಬಾಡಿ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ಸ್. ಕಂಪ್ರೆಷನ್ ಲೋಡ್ ಹಾಕಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದ ಬಾಡಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ದ ಕಾಲಮ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಈಸ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ಲಿ ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್. ಅಂದರೆ ನಾವೇನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಕಾಲಮಿಗೆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸನ್ನು, ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ನೇಚರಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್. ಅಂಡ್ ದಸ್ ಒಬೇಸ್ ಹುಕ್ಸ್ ಲಾ. ಅಂದರೆ ಹುಕ್ಸ್ ಲಾನ ಒಬೆ ಮಾಡೋ ಹಾಗೆ ಇರಬೇಕು. ಹಿಯರ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಫ್ ಕಾಲಮ್ಸ್ ಅಕ್ಕರ್ಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಬಕ್ಲಿಂಗ್. ನಾವೀಗ ಅಸಂಪ್ಷನ್ಸ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಯೂಲರ್ಸ್ ಥಿಯರಿ valid only for long column. Euler's theory valid only for long columns. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಫ್ ಕಾಲಮ್ಸ್ ಅಕ್ಕರ್ಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಬಕ್ಲಿಂಗ್. ಲಾಂಗ್ ಕಾಲಮ್ ಯಾವಾಗ ಹೆಂಗೆ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಬಕಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಬೆಂಡ್ ಆಗ್ತದೆ. ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಶಾರ್ಟನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಕಾಲಮ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕಂಪ್ರೆಷನ್ ಈಸ್ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್. The shortening of column due to direct compression is neglected. These are the assumptions made in the Euler's column theory. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. Initially the column is perfectly straight. ಇನಿಷಿಯಲಿ ನಾವು ಕಾಲಮ್ ನೋಡಿದಾಗ ಯಾವ ಥರ ಇದೆಯಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಇದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ದ ಲೋಡ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಈಸ್ ಟ್ರೂಲಿ ಆಕ್ಸಿಯಲ್. The cross section of the column is uniform throughout the length. Suppose ಒಂದು ಕಾಲಮ್ ಇದೆ, ಲೆಂತ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಎಂಟೈರ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಾಲಮ್ ದ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಇರ್ತದೆ. ದ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಾಲಮ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಲಾರ್ಜ್
when compared to its cross section. When compared to its cross section. ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಲೆಂತ್ ಏನಿರಬೇಕು, ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕು. ಯಾವುದರಲ್ಲಿ? ಯೂಲರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಅಸಂಪ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದೀವಿ ನಾವು ಲಾಂಗ್ ಕಾಲಮ್ದು. ದ ಕಾಲಮ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಈಸ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ಲಿ ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅಂದರೆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ನಾವೇನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಟೋಟಲಿ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಇನ್ ನೇಚರ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಒಬೇಸ್ ದ ಹುಕ್ಸ್ ಲಾ. ಅದು ಹುಕ್ಸ್ ಲಾನ ಒಬೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಿರಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಿಫ್ತ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಫ್ ಕಾಲಮ್ಸ್ ಅಕ್ಕರ್ಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಬಕ್ಲಿಂಗ್. ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಫ್ ಕಾಲಮ್ಸ್ ಅಕ್ಕರ್ಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಬಕ್ಲಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಲಾಂಗ್ ಕಾಲಮ್ ಫೇಲ್ ಆಗೋದು ಯಾವಾಗಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಬಕ್ಲಿಂಗಿಂದ, ಅಂದರೆ ಬೆಂಡ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಫೇಲ್ ಆಗ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶಾರ್ಟನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಕಾಲಮ್. ಶಾರ್ಟನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಕಾಲಮ್ ಅಂದರೆ ಸಪೋಸ್ ಏನಾದರೂ ಶಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತಪ್ಪ, ಲೋಡ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ವಿ ನಾವು, ಅದು ಶಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಶಾರ್ಟನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಕಾಲಮ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕಂಪ್ರೆಷನ್ ಈಸ್, ಅದನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ? ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕಂಪ್ರೆಷನ್ ಈಸ್ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್. ಓಕೆ, ಈಗ ಬನ್ನಿ ಯೂಲರ್ಸ್ ಬಕ್ಲಿಂಗ್ ಲೋಡ್ ಫಾರ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಎಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್. ಯೂಲರ್ಸ್ ಬಕ್ಲಿಂಗ್ ಲೋಡ್ ಫಾರ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಎಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ, ಲಾಸ್ಟ್ ಸೆಷನಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. 4 ಎಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು. 4 ಎಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ ಬನ್ನಿ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಣ ನಾವು. ಫಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಈಸ್ ಬೋತ್ ಎಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಹಿಂಜ್ಡ್ ಆರ್ ಪಿನ್ಡ್. ಬೋತ್ ಎಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಹಿಂಜ್ಡ್ ಆರ್ ಪಿನ್ಡ್. ಇಲ್ಲೇನಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ನೋಡಿ, ಎರಡು ಎಂಡ್ ಏನಾಗಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಂಜಸ್ ಇದೆ, ಎರಡೂ ಕಡೆ ಇಂಜಸ್ ಇದೆ, ಅಥವಾ ಪಿನ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ. ಪಿನ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದಪ್ಪ ನಮಗೆ, ಇಯರ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಲೆಂತ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಲ್ ಇ ಮೀನ್ಸ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಲೆಂತ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಲೆಂತ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಲೆಂತ್. ಅಂದರೆ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಲೆಂತ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಲೆಂತ್ಗೆ ಸಮನಾಗಿರ್ತದೆ ಯಾವಾಗ? ಬೋತ್ ಎಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಹಿಂಜ್ಡ್. ಬೋತ್ ಎಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಹಿಂಜ್ಡ್ ಆರ್ ಪಿನ್ಡ್ ಇದ್ದಾಗ ಎರಡೂ ಸೇಮ್ ಇರ್ತದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಕ್ರಿಪ್ಲಿಂಗ್ ಲೋಡ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ, ಇಯರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಲೆಂತ್, ಸ್ಮಾಲ್ ಎಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಲೆಂತ್. ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ಬೋತ್ ಎಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಹಿಂಜ್ಡ್. ಬೋತ್ ಎಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಹಿಂಜ್ಡ್. ಇಯರ್ ಎಲ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಲ್. ಈ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎರಡು ಎಂಡು ಹಿಂಜ್ ಅಥವಾ ಪಿನ್ ಇದ್ದಾಗ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಲೆಂತ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಲೆಂತ್. ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಲೆಂತ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಲೆಂತ್. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಕೊಟ್ಟಾಗ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರು ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಲೆಂತನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಲೆಂತನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ನಾವು ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಲೆಂತನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಲೆಂತನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ನೀವು ಇದನ್ನು ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಲೆಂತನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇಯರ್ ಎಲ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಲ್. We know that the crippling load P is equal to pi square EI divided by L square. Pi square EI divided by L square. The formula becomes both ends are hinged or pinned. Both ends are hinged or pinned. The formula becomes, substitute that capital L is equal to small l. To the crippling load formula. The formula becomes pi square EI divided by capital, instead of capital L square, that is small l square. What is the formula? Euler's buckling load. In case of both ends are hinged or pinned, P is equal to pi square EI divided by small l square. Pi square EI divided by small l square. This is for first case. ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಬೋತ್ ಎಂಡ್ಸ್ ಇಂಜ್ಡ್ ಅಥವಾ ಪಿನ್ ಇದ್ದಾಗ, ಬೋತ್ ಎಂಡ್ಸ್ ಪಿನ್ ಅಥವಾ ಇಂಜ್ ಇದ್ದಾಗ ಎಲ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಲ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಲ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವೇನು ಕೂಡ ಬೈರೆಟ್ ಆಗಲಿ ಇನ್ನೊಂದಾಗಲಿ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಕ್ರಿಪ್ಲಿಂಗ್ ನೋಡೋದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೆನಪಿರ್ತದೆ. ಆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಪಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಎಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಪಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು pi square EI divided by L square ಅಂದರೆ capital L square. Here the effective length is equal to small l. Effective length is equal to capital L is equal to small l. You substitute that small l to capital L. ಆವಾಗ ನಮಗೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? pi square EI divided by L square ಬರ್ತದೆ.
The second case is condition number 2. Both ends are fixed. Both ends are fixed. ನೋಡಿ ಎರಡೂ ಕಡೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ, ಇದು ಎರಡೂ ಕಡೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ರೀತಿ ಇದ್ದಾಗ ಎರಡೂ ಕಡೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎರಡೂ ಕಡೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ನೋಡಿ, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಎರಡೂ ಕಡೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ನೀವೇ ನೋಡ್ಬೋದು. ಎರಡೂ ಕಡೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನೀವೇ ನೋಡಿ. ನೀವೇ ನೋಡಿದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಕಡೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಇದೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಎಂಡ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಎಂಡ್. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ, ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಲೆಂತ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಲ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಲ್ ಬೈ 2 ಆಗ್ತದೆ. ಎಲ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಲ್ ಬೈ 2 ಇರುತ್ತೆ. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ನೀವು. ಅಂದರೆ ಬೋತ್ ಎಂಡ್ ಹಿಂಜ್ ಇದ್ದಾಗ ಎಲ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಲ್ ಇತ್ತು, ಎಲ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಲ್ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲೇನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೇನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮಗೆ, ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಲೆಂತ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಲ್ ಬೈ 2. ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಲೆಂತ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಲ್ ಬೈ 2. ಓಕೆ, ಇಯರ್ ಎಲ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಲ್ ಬೈ 2. ನಿಮಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಕ್ರಿಪ್ಲಿಂಗ್ ಲೋಡ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಕ್ರಿಪ್ಲಿಂಗ್ ಲೋಡ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಿದೆ. ದ ಕ್ರಿಪ್ಲಿಂಗ್ ಲೋಡ್ ಪಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪೈ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಇ ಐ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಲ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್. ಪೈ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಇ ಐ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಎಲ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್. ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಎಲ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಲ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಲ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಲೆಂತ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಲೆಂತ್. ಇಯರ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಲೆಂತ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಲ್ ಬೈ 2, ಎಲ್ ಬೈ 2. You substitute that values, you substitute that values, L is equal to L by 2. In the place of capital L, you substitute L by 2. Substitute and calculate. You see here, L by 2 whole square, L by 2 whole square. In the next, the formula becomes 4 ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ, ನ್ಯೂಮಿನೇಟರ್ಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ, ಕೆಳಗಡೆ ಉಳ್ಕೊಳ್ತದೆ, ಎಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಕೆಳಗಡೆ ಏನು ಉಳಿತದೆ, ಎಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಉಳಿತದೆ. ಫೈನಲಿ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಪಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4 ಪೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇ ಐ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸ್ಮಾಲ್ ಎಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. 4 ಪೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇ ಐ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸ್ಮಾಲ್ ಎಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಯಾವುದರಲ್ಲಿ, ಬೋತ್ ಎಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್. ಎರಡೂ ಕಡೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ, ಕಾಲಮ್ ಎರಡೂ ಕಡೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಲೆಂತ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಲ್ ಬೈ 2, L by 2 or 0.5 times the actual length. You substitute that L by 2 in the place of capital L. Capital L ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನೀವು L by 2 ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಮಗೇನು ಸಿಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, the formula becomes P is equal to pi square EI divided by L square. P is equal to pi square EI divided by L square. But in this case, 4 pi square EI divided by L square. But in the previous case, ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲಿ, both ends are hinged or pinned ಇದ್ದಾಗ L is equal to L ಇತ್ತು. The formula becomes, ನೋಡಿ ಇದಕ್ಕೂ ಅದಕ್ಕೂ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಲ್ಲೇನಿತ್ತು pi square EI divided by small L square ಇತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ both end ಫಿಕ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ 4 pi square EI divided by L square. This is the second case. Okay. Come to the third case. ಬನ್ನಿ ಮೂರನೇ ಕೇಸ್ ಏನಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಒನ್ ಎಂಡ್ ಈಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್, ಅದರ್ ಎಂಡ್ ಈಸ್ ಫ್ರೀ. ಒಂದ್ ಎಂಡ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದರ್ ಎಂಡ್ ಫ್ರೀ ಇದೆ. ನೋಡಿ ಸ್ಕೆಚ್ ಯಾವ ತರ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಒಂದ್ ಎಂಡ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದ್ ಎಂಡ್ ಫ್ರೀ ಇದೆ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದ್ ಎಂಡ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎಂಡ್ ಫ್ರೀ ಇದ್ದಾಗ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಲೆಂತ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 times the actual length. It means capital L is equal to 2L. Here capital L is equal to 2L. You observe the equation. Here L is equal to 2L. The crippling load P is equal to pi square EI divided by L square. Pi square EI divided by L square. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ crippling load formula ಏನಂತ, pi square EI divided by L square. The formula becomes, ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಲ್ ಜಾಗಕ್ಕೆ 2L ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. ಅವಾಗ ಈಕ್ವೇಶನ್ ನೋಡಿ ಏನು ಬರ್ತದೆ, ಪೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇ ಐ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಇದೆ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2L ಸ್ಕ್ವೇರ್. 2L ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 4L ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗ್ತದೆ. 4L ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ.
Finally, the formula, crippling load formula becomes pi square EI divided by 4L square. Pi square EI divided by 4L square. This is third condition. This is third condition. And last condition is, the last condition is one end is fixed, the other end is hinged or pinned. One end is fixed and other end is hinged or pinned. In this case, you observe this. One end is fixed, this end is fixed and this end is hinged. In this case, the effective length capital L is equal to L by root 2. Capital L is equal to L by root 2. ನೀವು ಏನಾಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ ಬೈ ರೂಟ್ 2 ಅಂತ ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಎಲ್ ಬೈ ರೂಟ್ 2ನ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಏನು ಬರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ರೂಟ್ 2 ಮಾಡಿದ ನಿಮಗೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ 0.707 ಬರ್ತದೆ. ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0.707 ಎಲ್ ಆರ್ ಇದನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ನೀವೇನು ಬರಿಬೋದು ಅಂದರೆ ಎಲ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಲೆಂತ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ರೂಟ್ 2. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಎಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ರೂಟ್ 2 ಬರಿಬೋದು ನಾವು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅಂತ, ನಮಗೆ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಇಯರ್ ಎಲ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಲ್ ಬೈ ರೂಟ್ 2, ಇಯರ್ ಎಲ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಲ್ ಬೈ ರೂಟ್ 2 ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮಗೆ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಬರ್ತದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ದ ಕ್ರಿಪ್ಲಿಂಗ್ ಲೋಡ್ ಪಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಕ್ರಿಪ್ಲಿಂಗ್ ಲೋಡ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಈ ಕ್ರಿಪ್ಲಿಂಗ್ ಲೋಡ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಲೆಂತ್ ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಬಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಈಸಿಯಾಗಿ ನೆನಪಿಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು, ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಯಾವುದನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂತ ನಿಮಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ದ ಕ್ರಿಪ್ಲಿಂಗ್ ಲೋಡ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮಗೆ, ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು, ಪೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇ ಐ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಎಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಪೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇ ಐ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಎಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬಿಕಮ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಲ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನೀವೇನು ಮಾಡಿ ಎಲ್ ಬೈ ರೂಟ್ 2ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. ಎಲ್ ಬೈ ರೂಟ್ 2ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಎಲ್ ಬೈ ರೂಟ್ 2 ಏನಾಗಿದೆ, ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಈ ರೂಟ್ 2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತದಪ್ಪ ಅಂದರೆ 2 ಬರುತ್ತೆ. ಈ 2 ಏನಾಗುತ್ತೆ, 2 ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬರ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ರೂಟ್ 2 ತೆಗೆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಿನಾಮಿನೇಟರಿಂದ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬರ್ತದೆ. ಇದು ಎಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಹಾಗೆ ಉಳ್ಕೊಳ್ತದೆ. ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬಿಕಮ್ಸ್, ಕ್ರಿಪ್ಲಿಂಗ್ ಲೋಡ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಪಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 ಪೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇ ಐ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. 2 ಪೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇ ಐ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಎಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಈ 4 ಕಂಡೀಷನ್ದು ನೀವು ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬಾನೇ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಬನ್ನಿ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿರಿ. ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ ಗಿವ್ಸ್ ಕ್ರಿಪ್ಲಿಂಗ್ ಲೋಡ್ ಆಫ್ ಕಾಲಮ್ಸ್ ಫಾರ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಎಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಇದೆ, ಅದು ಕ್ಯುಮ್ಯುಲೇಟಿವ್ ಆಗಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಬೋತ್ ಎಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಇಂಜ್ಡ್, ಬೋತ್ ಎಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಪಿನ್ಡ್, ಒನ್ ಎಂಡ್ ಈಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್, ಅದರ್ ಎಂಡ್ ಈಸ್ ಫ್ರೀ, ಒನ್ ಎಂಡ್ ಈಸ್ ಫಿಕ್ಸ್, ಅದರ್ ಎಂಡ್ ಈಸ್ ಇಂಜ್ಡ್. ಈ ಥರ 4 ಕಂಡೀಷನ್ ಟೇಬಲ್ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬನ್ನಿ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ನೋಡೋಣ ಏನೇನು ಆಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡೋಣ. ಬನ್ನಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸೀರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಇದೆ, ಸೀರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ 1 2 3 4 ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಎಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಎಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾಲಮ್ ಏನಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಬೋತ್ ಎಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಇಂಜ್ಡ್, ಒನ್ ಎಂಡ್ ಈಸ್ ಫಿಕ್ಸ್, ಅದರ್ ಎಂಡ್ ಈಸ್ ಫ್ರೀ, ಬೋತ್ ಎಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್, 2 ಕಡೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಇದೆ, ಒನ್ ಎಂಡ್ ಈಸ್ ಫಿಕ್ಸ್, ಅದರ್ ಎಂಡ್ ಈಸ್ ಇಂಜ್ಡ್. ನೋಡಿ 4 ಎಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಈ 4 ಎಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಲೆಂತ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಫಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಲೆಂತ್, ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಕ್ರಿಪ್ಲಿಂಗ್ ಲೋಡ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಲೆಂತ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಲೆಂತ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಇದನ್ನು ನಾವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಲೆಂತ್ದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮಗೆ, ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಇರ್ತದೆ ಅದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಲೆಂತ್ದು ಪೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇ ಐ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಎಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಪೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇ ಐ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಎಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಪೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇ ಐ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಎಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಪೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇ ಐ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಲೆಂತ್ಗೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಇರ್ತದೆ. ಬಟ್ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ದ ರಿಲೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಲೆಂತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಲೆಂತ್, ದ ರಿಲೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಲೆಂತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಲೆಂತ್. ಇಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ, ಈಗ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಇದೆ. ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಬೋತ್ ಎಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಇಂಜ್ಡ್, ಬೋತ್ ಎಂಡ್ಸ್ ಆರ್, ಎರಡೂ ಕಡೆ ಇಂಜಿದ್ದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ರಿಲೇಷನ್ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ, ಎಲ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಲ್ ಇದೆ, ಎಲ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಲ್ ಇದೆ. ಅವಾಗ ನಮಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಲೆಂತ್ದು ಪೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇ ಐ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ
small l square. Pi square EI divided by small l square. ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತಪ್ಪ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ರಿಲೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಲೆಂತ್ ಅಂಡ್ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಲೆಂತ್. ಅಂದರೆ ಈ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಲೆಂತ್ ಎಲ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸ್ಮಾಲ್ ಎಲ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಸ್ಮಾಲ್ ಎಲ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ತಂದು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಫೈನಲಿ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಲೆಂತ್ದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರುತ್ತೆ. ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಪೈ ಸ್ಕ್ವಯರ್ EI ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬರ್ತದೆ. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಈಸ್ one end is fixed and the other end is free. One end is fixed, other end is free. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ ಏನು ಸಿಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಲೆಂತ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತು, ಪೈ ಸ್ಕ್ವಯರ್ EI ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ರಿಲೇಷನ್ ಏನಿದೆಯಪ್ಪ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಲೆಂತ್ ಮತ್ತು ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಲೆಂತ್ಗೆ, ಎರಡು ಒನ್ ಎಂಡ್ ಈಸ್ ಫಿಕ್ಸ್, ಒಂದು ಕಡೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಇದೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಫ್ರೀ ಇದೆ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ, ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಲೆಂತ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 times ದಿ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಲೆಂತ್. ಅಂದರೆ 2 ಪಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ. ಇದು ಎಲ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2L ಆಗುತ್ತೆ. ಈ 2L ಅನ್ನ ನೀವು ತಂದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ, ದ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಲೆಂತ್ ಕ್ರಿಪ್ಲಿಂಗ್ ಲೋಡ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಲೆಂತ್ ದ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಪೈ ಸ್ಕ್ವಯರ್ EI ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 4L ಸ್ಕ್ವಯರ್. ಪೈ ಸ್ಕ್ವಯರ್ EI ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 4L ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ದಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಯು ಕಮ್ ಟು ದಿ ಥರ್ಡ್ ಕಂಡೀಷನ್, ಬೋತ್ ಎಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್. ಎರಡು ಎಂಡ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ, ಈ ಟೇಬಲ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದನ್ನು ಎರಡು ಎಂಡು ಫಿಕ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ನಮ್ಮದು ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಲೆಂತ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎರಡೂ ಕಡೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ L is equal to L/2 ಆಗ್ತದೆ. L is equal to L/2 ಆಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ತಂದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ನೀವು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ದ ಫೈನಲಿ ಕ್ರಿಪ್ಲಿಂಗ್ ಲೋಡ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಲೆಂತ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4 pi square EI ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ. 4 pi square EI ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗ್ತದೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ಥರ್ಡ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಎಂಡ್ ಈಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್, ಅದರ್ ಎಂಡ್ ಈಸ್ ಹಿಂಜ್ಡ್. ಒನ್ ಎಂಡ್ ಈಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್, ಅದರ್ ಎಂಡ್ ಈಸ್ ಹಿಂಜ್ಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಒನ್ ಎಂಡ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಅದರ್ ಎಂಡ್ ಹಿಂಜ್ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ದ ಕಂಡೀಷನ್, ದ ರಿಲೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಲೆಂತ್ ಅಂಡ್ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಲೆಂತ್ ಏನಿರ್ತದಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಎಲ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು L/2, L/√2 ಇದೆ. ಎಲ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು L/√2 ಇದೆ. ಈ ಒಂದು ಎಲ್ ಅನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ, ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಲೆಂತ್ ಕ್ರಿಪ್ಲಿಂಗ್ ಲೋಡ್ ಫಾರ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಲೆಂತ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದರೆ, L/2ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಫೈನಲಿ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬಿಕಮ್ಸ್ 2 pi square EI divided by L square. 2 pi square EI divided by L square. ಈ ಟೇಬಲ್ನ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ನೀವೇನು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಂದ್ರೆ, ಇದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳದೇ ಇದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ನೀವು ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳದೇ ಇದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಕ್ರಿಪ್ಲಿಂಗ್ ಲೋಡ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಲೆಂತ್ ಒಂದೇ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ. ಫಾರ್ಮುಲಾ ಒಂದೇ ಇದೆ, ಪೈ ಸ್ಕ್ವಯರ್ EI ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ L ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಬಂದಾಗ, ಬೋತ್ ಎಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಇಂಜ್ಡ್ ಅಂತ ಇದ್ದಾಗ, L is equal to L ಆಗುತ್ತೆ. ಒನ್ ಎಂಡ್ ಈಸ್ ಫಿಕ್ಸ್, ಅದರ್ ಎಂಡ್ ಈಸ್ ಫ್ರೀ ಇದ್ದಾಗ L is equal to 2L ಆಗುತ್ತೆ. ಬೋತ್ ಎಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ L is equal to L/2 ಆಗುತ್ತೆ. ಒನ್ ಎಂಡ್ ಈಸ್ ಫಿಕ್ಸ್, ಅದರ್ ಎಂಡ್ ಈಸ್ ಹಿಂಜ್ಡ್ ಇದ್ದಾಗ L is equal to L/√2 ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಒಂದು ರಿಲೇಷನ್ಸನ್ನು ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ನೀವು ಫಾರ್ಮುಲಾಗೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಈ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ. ಈಸಿಯಾಗಿ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಇದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರಲ್ಲ. ನೀವು ಇಷ್ಟನ್ನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ಯಾವ್ದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು, ರಿಲೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಲೆಂತ್ ಅಂಡ್ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಲೆಂತ್. ಇವನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ರಿಲೇಷನ್ಸನ್ನು ನೀವು ಈ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಲೆಂತ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಗೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೇನು ಸಿಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಫೈನಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರ್ತದೆ. ಓಕೆನಾ? ಲಾಸ್ಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಯೂಲರ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಏನಿದೆ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಯೂಲರ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾದು? ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಈಸ್ ಯೂಲರ್ಸ್ ಥಿಯರಿ ಮೇಕ್ಸ್ ಆನ್ ಅಸಂಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕಾಲ್. ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲಿದೆ ಯೂಲರ್ಸ್ ಥಿಯರಿ? ಅಸಂಪ್ಷನ್ಸ್. ಯೂಲರ್ಸ್ ಥಿಯರಿ ಮೇಕ್ಸ್ ಆನ್ ಅಸಂಪ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕಾಲಮ್. ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಐಡಿಯಲ್ ಕಾಲಮ್ ಅಂತ. ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ impression to realize an ideal column. This is first limitations. The second limitation is
Euler's theory neglects the initial compression. Neglects the initial compression undergone by the column before buckling. This is second limitation. The third limitation is Euler's theory is applicable only for columns having slenderness ratio above a particular value depending on the material out of which column is made. These are the limitations of Euler's formula. Problem on the Euler's formula. ನೋಡಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ. A circular hollow steel bar 2 meter long with an external diameter 50 mm and 40 mm. 50 mm and 40 mm inner diameter is subjected to an axial compressive load. Using Euler's formula, find the buckling load for the strut. Both ends are hinged. Take E is equal to 200 kilonewton per millimeter square. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು. ಏನಿದೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? ಹಾಲೋ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಏನಿರುತ್ತೆ? ಒಂದು ಇನ್ನರ್ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಔಟರ್ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಇರ್ತದೆ. ದಟ್ ಲೆಂತ್ ವಿಲ್ ಬಿ 2 ಮೀಟರ್. ಇಲ್ಲಿ ಲೆಂತ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇಂಟರ್ನಲ್ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತು ಹೆಂಗ್ಸ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನಾವು? ಗಿವನ್ ಡೇಟಾನ ಬರ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ಫಸ್ಟು ಏನೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಬರ್ಕೊಂಬಿಡೋಣ ಮುಂಚೆ. ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, ಗಿವನ್ ಡೇಟಾ ಏನೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಪ್ಪ? ಗಿವನ್ ಡೇಟಾನ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಡಯಾಮೀಟರ್ D is equal to 50 mm. Length of the hollow steel bar, length is equal to 2 meter, that is converted into 2000 millimeter. Next, internal diameter ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, 40 mm ಇದೆ. ಯಂಗ್ಸ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 200 kilonewton per millimeter square. 200 ಇಂಟು ನೋಡಿ ಕಿಲೋ ನ್ಯೂಟನ್ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ? ನ್ಯೂಟನ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಕಿಲೋ ಮೀನ್ಸ್ 1000. 1000 means that is 10 to the power of 3. 200 into 10 to the power of 3 Newton per millimeter square. Then here we have to calculate buckling load. P. ಇಲ್ಲಿ P ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಿದೆ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ನಾವು. ಏನು ಕಂಡೀಷನ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ? ಟು ಫೈಂಡ್ ಬಕ್ಲಿಂಗ್ ಲೋಡ್ ಆರ್ ಕ್ರಿಪ್ಲಿಂಗ್ ಲೋಡ್. ಬಕ್ಲಿಂಗ್ ಲೋಡ್ ಅಥವಾ ಕ್ರಿಪ್ಲಿಂಗ್ ಲೋಡನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ. ನೋಡಿ, ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಬಕ್ಲಿಂಗ್ ಲೋಡ್ ಆರ್ ಕ್ರಿಪ್ಲಿಂಗ್ ಲೋಡ್, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕ್ರಿಪ್ಲಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಬಕ್ಲಿಂಗ್ ಲೋಡನ್ನು ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮಗೆ. ಯೂಲರ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಯೂಲರ್ಸ್ ಬಕ್ಲಿಂಗ್ ಲೋಡ್ ಆರ್ ಕ್ರಿಪ್ಲಿಂಗ್ ಲೋಡ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, we know that P is equal to pi square EI divided by L square. After that, first you observe the end condition. That is very, very important. First you should observe the end conditions. ಏನಿದೆ end conditions ಇಲ್ಲಿ? In this case, both ends are hinged. ಎರಡೂ ಹಿಂಜ್ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ? ಎರಡೂ ಸೈಡು ಹಿಂಜ್ ಇದ್ದಾಗ ಕಾಲುಮು ಅಥವಾ ಪಿನ್ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಲೆಂತ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಲೆಂತ್. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ L is equal to L. ಅವಾಗ ನಮಗೆ L ಸಿಗುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟಿದೆ L? L is equal to L ಆದಾಗ L ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ಟ್ಯೂಬ್ದು ಲೆಂತ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 2000 millimeter. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಂತ? ಪೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ EI ಡಿವೈಡ್ ಬೈ L ಸ್ಕ್ವೇರ್. ನೋಡಿ, ಒಂದೊಂದೇ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಪೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಪೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಯಂಗ್ಸ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. L ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ L is equal to effective length is equal to L 2000 ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ನಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ.
ಇಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋನ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎರಡು ಅನ್ನೋನ್ ಬರ್ತದೆ. ಒಂದು ಬಕ್ಲಿಂಗ್ ಲೋಡನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇನ್ನ ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೈಯನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನಾವು ಹೈಯನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೈ ಹೇಗಪ್ಪ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ನೋಡಿ. ಟು ಫೈಂಡ್ ಹೈ, ಮೊಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇನರ್ಷಿಯಾ ಫಾರ್ ಆಲೋ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಸೆಕ್ಷನ್. ಮೊಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇನರ್ಷಿಯಾ ಫಾರ್ ಆಲೋ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಸೆಕ್ಷನ್. ಆಲೋ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ಗೆ ನೀವು ಮೊಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇನರ್ಷಿಯಾ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, I is equal to pi into d to the power of 4 divided by 64. d to the power of 4 minus d to the power of 4 divided by 64. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಫಾರ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಮೊಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇನರ್ಷಿಯಾ ಫಾರ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ I is equal to pi d to the power of 4 divided by 64. But here this is hollow circular section. For hollow circular sectionಗೆ pi into d to the power of 4 minus d to the power of 4 divided by 64. You substitute the values. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಡಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮಗೆ 50 ಗೊತ್ತಿದೆ, ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. ಸ್ಮಾಲ್ ಡಿ ಗೊತ್ತಿದೆ 40 ಗೊತ್ತಿದೆ, ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 64. After simplifying this equation, we can get the moment of inertia. That value will be equal to 1.81 into 10 to the power of 5 millimeter to the power of 4. ಈಗ ನಮಗೆ ಐ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಇ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಎಲ್ ಗೊತ್ತಿದೆ. You substitute all the values to buckling load formula. You see this here. L square ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ L is equal to small l, it means L square. ನಮಗೆ L ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದಿದೆ ನೋಡಿ, 2000 ಬಂದಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಈಕ್ವೇಶನ್ therefore P is equal to pi square E divided by L square. Here pi square into E is 200 into 10 to the power of 3 into I is 1.8 into 10 to the power of 5. 1.81 into 10 to the power of 5 divided by L ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ 2000 ಇದೆ, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ. After simplifying this equation, the P value becomes 8931.92. 8931.92 Newton ಬರ್ತದೆ. Now this is the solution of the given problem. The next is multiple choice question. In this multiple choice question, the first question is the relation between equivalent length L and actual length L of a column for one end is fixed, other end is free. One end is fixed, other end is free. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ, ಒನ್ ಎಂಡ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ ನೋಡಿ. ಕಾಲಮ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಕಡೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಕಡೆ ಫ್ರೀ ಇದೆ. ಒಂದು ಕಡೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಕಡೆ ಫ್ರೀ ಇದೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಲೆಂತ್ ಇನ್ ದಟ್ ಕೇಸ್? ಎಲ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒನ್ ಎಂಡ್ ಇಸ್ ಫಿಕ್ಸ್, ಅದರ್ ಎಂಡ್ ಇಸ್ ಫ್ರೀ. ಒನ್ ಎಂಡ್ ಇಸ್ ಫಿಕ್ಸ್, one end is fixed, other end is free. Actually the solution is that D is a right answer. L is equal to 2L. L is equal to 2L. one end fix ಇದ್ದಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಎಂಡ್ ಫ್ರೀ ಇದ್ದಾಗ L is equal to ಏನಾಗ್ತದೆ 2L ಆಗುತ್ತೆ. L is equal to 2L ಆಗುತ್ತೆ. This is the right answer. D is the right answer. Second one is the load at which the column just buckle is known as. The load at which the column just buckle is known as. One is buckling load, second one is critical load, third one is crippling load, fourth one is any one of these. ನೋಡಿ, the load at which the column just buckle is known as, ಅದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬಕ್ಲಿಂಗ್ ಲೋಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಲೋಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಕ್ರಿಪ್ಲಿಂಗ್ ಲೋಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದ್ರೂ ನಾವು ಒಂದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕರಿಬಹುದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 3. Euler's formula holds good only for short column, long columns, both short and long columns, weak columns. ನೋಡಿ, Euler's formula holds good only for long column. The right answer is B. In fourth question, in order to know whether the column is long or short,
long or short, we must know its slenderness ratio. It is true, A is true, B is false. ಅಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಪ್ಪ, ಈಗ ಏನು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನಮಗೇನು, ವೆದರ್ ದ ಕಾಲಮ್ ಈಸ್ ಲಾಂಗ್ ಆರ್ ಶಾರ್ಟ್, we must know its slenderness ratio. That is true. A is correct. Fifth question is, a vertical column has two moments. Vertical columns is two moments of inertia, that is Ixx and Iyy. The column will tend to buckle in the direction of. Today, vertical column has two moments of inertia. Ixx and Iyy. The column will tend to buckle in the direction of A, axis of load, B, perpendicular to the axis of load, C, maximum moment of inertia, D, minimum moment of inertia. The right answer is D, minimum moment of inertia. Sixth question, which of the following is related to radius of gyration? ಯಾವ ಒಂದು ರಿಲೇಷನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿದೆ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಗೈರೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ, ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇನರ್ಷಿಯಾ ಟು ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಕಾಲಮ್, ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಕಾಲಮ್ ಟು ಮೊಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇನರ್ಷಿಯಾ, ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇನರ್ಷಿಯಾ ಟು ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಕಾಲಮ್, none of these. Here right answer is square root of moment of inertia to area of the column is the right answer. The seventh question is, the equivalent length of column fixed at both ends are. both end fix ಇದ್ದಾಗ ಈಕ್ವಿವೆಲೆಂಟ್ ಲೆಂತ್ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ 0.5 L ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅಥವಾ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತ L/2 ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಎ ನಲ್ಲಿ 0.5 L ಇದೆ, ಬಿ ನಲ್ಲಿ 0.7 L ಇದೆ, ಸಿ ನಲ್ಲಿ L ಇದೆ, ಡಿ ನಲ್ಲಿ 2 L ಇದೆ. ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ 0.5 L. Eighth question is, the equivalent length of column if both ends are hinged. If both ends are hinged, equivalent length column ಎರಡು ಕಡೆ ಹಿಂಜಿದ್ದಾಗ ಈಕ್ವಿವೆಲೆಂಟ್ ಲೆಂತ್ ಏನಿರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಎ ಈಸ್ 0.5 L, ಬಿ ಈಸ್ 0.7 L, ಸಿ ಈಸ್ L, ಡಿ ಈಸ್ 2 L. Here the right answer is C. The equivalent length of the column if both ends are hinged ಇದ್ದಾಗ the answer is C, ಅಂದ್ರೆ L ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. The equivalent length of the column if one end is fixed and the other end is pinned. One end is fixed, other end is pinned. The answer is A is 0.5 L, B is 0.7 L, C is L, D is 2 L. Here the right answer is 0.7 L. ಅಥವಾ ಇದನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಕರಿತೀವಿ ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, L ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ L ಅಂದ್ರೆ ಇಕ್ವಿವೆಲೆಂಟ್ ಲೆಂತ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು L/√2 ಅಂತಾನು ಕೂಡ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಅದನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 0.7 L ಬರ್ತದೆ. The last question is, the assumptions made in the Euler's column theory is that the failure of columns occurs due to buckling alone, the length of the column is very large compared to its cross-sectional dimensions, the column material obeys Hooke's law. D answer is all of the above. ನೋಡಿ, ಇದು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಅಸಂಪ್ಷನ್ಸ್ ಏನಿದೆ, the failure of columns occurs due to buckling alone, the length of the column is very large compared to its cross-sectional dimensions, the column material obeys Hooke's law. ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲದೂ ಇದು ಅಸಂಪ್ಷನ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ. The right answer is all of the above. Okay, thank you.